श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध त्रयत्रिंश अध्याय। मैत्रेय उवाच। बोलन्ति मैत्रेय ब्रह्मण विदुर सावधाने शृण। कर्दम पत्नी देवहूति स्वभावे मनुरदुहिति। कपिल वचन शुणिले मोहपटल प्रतेजिले। तत्व विषय संख्य ज्ञान कहिले जेणु भगवान। ताहांकु कले प्रणिपात विनय जोड़िवे निहस्त। चाहिण कपिल वदन आनंदे करन्ति स्तवन। देवहूति उवाच। तु नाथ लीला अवसाने कालकु निवेशि नयने। शयन सलील भितरे सर्पंक विराट शरीरे। भूत इंद्रिय मनोमय जहिरे गुणंक प्रवाह। अशेष कारण कारण तो कळेवर नारायण। जठरु पद्मरु जाहार जठर पद्मरु जाहार जात होइला वेदवर। तो रूप देखिवा निमंते से अज विचारिला चित्ते। अनेक व्यापार से कला केवे ही देखी न पारिला। केवल ध्याने से देखिला ए विश्व सृष्टि तहु कला। तू प्रभु बहु रूप धरी निज शक्ति रे माया करी। कलु ए विश्व सरजन स्वभावे तुझे कर्म भिन्न। सत्य संकल्प तुम्भे हरि जीवंक भोग अनुसरी। सृष्ट्यादि करिछ विधान ए तुम्भ मायार अभियान। अनंत शक्ति ए तुम्भर तो माया के करु गोचर। प्रलय काले तुम्भे हरि ए विश्व उदरे संहरी। शयन बटपत्रे तोर बाल मुकुंद रूपधर। चरण अंगुली बदने भरी शयन शिशु जह्ने। ए विश्व जाहार उदरे मुताकु केमंते जठरे। धइली बुझी न पारई केवल तो माया गोसाई। तू दुष्ट निवारिबा पाई साधु रक्षणे तोर देहि। एणु तुम्भर कळेवर अन्यथा कि कार्य ताहार। तुम्भे कोलादि रूप धरी धर्म स्थापिल दुष्ट मारी। ए तत्व ज्ञान देवा पाई ए रूप धइल गोसाई। एणु कृतार्थ मोते कल पुत्र स्वरूपे प्रकाशिल। जा नाम करीण श्रवण अथवा करी संकीर्तन। जा पादे करी नमस्कार स्मरण करी नाम जार। चंडाल सोम योग्य होए जाति विचार भ्रांति नोहे। जे प्राणी नयने देखिला से किबा कृतार्थ नोहिला। एणु मु सुगति लभिली नयने तो रूप देखिली। मो भाग्य के करू प्रमाण मोते गोचर काहीं पुण। चंडाल एणु श्रेष्ठ हेला जिह्वारे तो नाम धइला। जेणु तो नाम उच्चारिला सकल तपसे हु कला। होमादि कला वेद मंत्रे स्नान से कला नाना तीर्थे। अपरे नाही सदाचार तो नाम जिह्वारे जाहार। समग्र वेद से पढ़िला जे तुम्भ नाम उच्चारिला। तुम्भे जे पुरुष पुराण सकल जगत निदान। तुम्भंकु निश्चल मनरे जोगी भावन्ति निरंतरे। गुणमानंकु निज तेजे विनाश करिछ सहजे। तु ब्रह्म परम पुरुष जोगिंक मने तु प्रकाश। तुम्भे कपिल वेद गर्भ तु विष्णु व्यापी अछु सर्व। बंदई तुम्भर चरर तो बिनु न जानइयान। बंदई तुम्भर चरण तो बिनु न जानइयान। मैत्रेय उवाच।
बोलନ୍ତି मैत्रेय गोसाई ଶୁଣ ବିଦୁର ମନ ଦେଇ। ଏମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରି ଆନନ୍ଦ ମନେ ମୋଦ ଭରି। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ ଜନନୀ ସ୍ତବନ କରନ୍ତେ। ଯେ ଯେ କପିଳ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତେ ପରମ ପୁମାନ। ଗଭୀର ବଚନେ ସଧୀରେ କହିଲେ ଜନନୀ ଛାମୁରେ। କପିଳ ଉବାଚ ଭୋମାତ ଘେନ ମୋ ବଚନ ମୋହର ବାକ୍ୟେ ଦିୟ ମନ। ଯେ ମାର୍ଗ ଭଜନ ପ୍ରକାର କହିଲୁ ଅଗ୍ରତେ ତୁମ୍ଭର। ଯେବେ ଏ ମାର୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯିବ ଏକାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଭିବ। ଅଚିରେ ଲଭିବ ମୁକତି ପାଇଣ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି। ଏ ମାର୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେ କର ଲଭିବ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନେ ମୋତେ ଲଭନ୍ତି ସାବଧାନେ। ଯହିଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନାହିଁ ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ। ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ ସେହି ମତେ ଏଣୁ କହିଲି ତୁମ୍ଭ ହିତେ। ଏମନ୍ତ ଯେହୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୋତେ ନ ଭଜନ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଆତ୍ମାଗତି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ରମାପତି। ମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଲେ ତପସାଧନେ ବନେ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମବାଦିନୀ ଦେବହୂତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଲେ ମତି। ଆଶ୍ରମ ସରସ୍ୱତୀ ତୀରେ ଯୋଗ ସାଧିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ରହିଲେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଘେନି ସେ ସ୍ଥାନେ କର୍ଦ୍ଦମ ଘରଣୀ। ସେ କାଳ ତ୍ରୟେ ସ୍ନାନ କରି ବିହିତ ସକଳ ଆଚରି। କୁଟିଳ ଅଳକ ସକଳ ସେ ହେଲା କପିଳ ଜଟିଳ। କୃଷିତ ଲାବଣ୍ୟ ଶରୀର ପିନ୍ଧନ୍ତି ବକଳ ଅମ୍ବର। ଏମନ୍ତେ ତପସ୍ୱିନୀ ବେଶେ ସେ ଦେବହୂତି ରହେ ତୋଷେ। ରେଚକ କୁମ୍ଭକ ପୁରକେ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା ଅତିରେକେ। ଗୃହ ସମ୍ପଦ ଦୂର କରି ତପସ୍ୱୀ ବେଶେ ବନଚାରି। କର୍ଦ୍ଦମ ଅଚଳ ବିଭୂତି ଚିତ୍ତୁ ତ୍ୟାଗିଲା ଦେବହୂତି। ତା ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତ ବୈରାଗେ ଭଜନ ମାର୍ଗେ ଅନୁରାଗେ। ପୂର୍ବେ କର୍ଦ୍ଦମ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ପାଦିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ଉପମା ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ। ସୁଦିବ୍ୟ ବିମାନେ ବିହରି ଉପମା ନାହିଁ ତିନି ପୁରୀ। ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଶେଷ ରତ୍ନେଷୁ ନିର୍ମିତେ। ମନ୍ଦିରେ ସ୍ଫଟିକର କାନ୍ଥ ଭୂମିର ଚିତ ମରକତ। ରତ୍ନେ ଜଳନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରାୟେ ଶୋଭନେ ଯୋଗୀ ମନ ମୋହେ। ଲଳନାକୁଳ ଶିରୋମଣି ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରେ ନିବାସିନୀ। ଭୁବନ ବେଢ଼ି ଉପବନ ତହିଁ କୁସୁମ ଦ୍ରୁମମାନ। ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମଣି ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭକୂଳ। ଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଯହିଁ ସର୍ବଦା କାଳ ସୁଖମୟୀ। ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ହେମମୟେ ଚିତ୍ର ପତାକା ଧ୍ୱଜ ଶୋହେ। ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଳେ ମାଳେ ଯେ ରଥେ ଲମ୍ବେ ସୁଗହଳେ। ଗଭୀର ଭୃଙ୍ଗନାଦ ଶୋହେ ପାଟବସନ ମନ ମୋହେ। ଉପରେ ନୀଳରତ୍ନମଣି ବିରାଜେ ରବି ତେଜ ଜିଣେ। ସେ ରଥେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରଜ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ତା ଶଯ୍ୟା ଦୁଗ୍ଧ ଫେନ ନିଭ ଦେଖି ଦେବଙ୍କ ହୋଏ ଲୋଭ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଶିଳ୍ପୀ ପଣ ଯେ ରଥେ ହୋଇଛି ଘଟଣ। ମହାମର୍କତ ସ୍ଥଳୀ ଯହିଁ ବିଦ୍ରୁମ ବେଦୀ ବିରାଜଇ। ଯେ ଦ୍ୱାରେ ବିଦ୍ରୁମ ଦେହଳି ହୀରା କବାଟ ଯହିଁ କେଳେ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବିରାଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜଳନ୍ତି ପଦ୍ମରାଗ ଦୀପେ ବିଚିତ୍ର ଶିଖେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପେ। ମୌକ୍ତିକ ହେମମାଳା ଲମ୍ବେ ପାଟ ଦୋଳିକା ରତ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭେ। ଶ୍ଵେତହଂସ କପାରାବତ ନାଦ କରନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ।
ବିମାନ ଶିଖେ ଜଳାରନ୍ଧ୍ରେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ଧୂପଗନ୍ଧେ। ବିହାର ସ୍ଥାନ ସୁମଣ୍ଡନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ନାନା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ସୋହେ ଦେଖି ଯୋଗୀଙ୍କ ମନ ମୋହେ। ବିମାନେ ଯେବେ ବିହରନ୍ତି ସେ ସୁଖ ସେମାନେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ନାନା ବିଚିତ୍ର କର୍ମମୟେ ଦିବ୍ୟପୁରରେ ଶୋଭା ପାଏ। ସୋହେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୀଢ଼ମାନ ସରସ ସୁଖ ଉପଧାନ। ଭୁବନ ବେଢ଼ିଣ ଉଦ୍ୟାନ ଯହିଁ ଅମର ଦ୍ରୁମମାନ। ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତହିଁ ଲମ୍ବିତ ଲତାମାନ। ବିହଙ୍ଗ ମିଥୁନେ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ମତ୍ତ ମଧୁପେ ଗୁଞ୍ଜରନ୍ତି। ବିବୁଧ ଅନୁଚରମାନେ ବିହରୁଥାନ୍ତି ଉପବନେ। ସେ ଦେବହୂତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସୁସ୍ୱରେ ଗୀତ ସେ ଗାवନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ବାପୀମାନ କମଳ ଗନ୍ଧେ ସୁବାସନ। କର୍ଦ୍ଦମ ତହିଁ ବିହରନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବହୂତି। ଏମନ୍ତ ରମ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ଥାନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପତି ପତ୍ନୀମାନ। ସେ ପୁର ତେଜୀ ଦେବହୂତି ଯୋଗ ସାଧନେ କଲେ ମତି। ପ୍ରତେଜୀ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ଗଲେ ତେଣୁ ବିରହେ ନିମଜ୍ଜିଲେ। ଶୋକରେ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ତଥାପି ଯୋଗେ ଦୃଢ଼ ମନ। ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖାକୁଳେ ପୁତ୍ର ସୁସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ଥିଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ତେଜି ଗଲେ ବନ ଏଣୁ ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନ। ବତ୍ସା ବିୟୋଗେ ଯେହ୍ନେ ଗାଇ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳେ ରୋଦଇ। ସେ ରୂପେ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ ha ପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋହ ଗଲେ। ଜନ୍ମିଲା ହୃଦେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତଥାପି ଶୋକ ବିଦ୍ୟମାନ। ପୁତ୍ରର ଗୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ରୋଦନେ। ଦୁଃଖେ ତୃଷିତ ତତ୍ସାନନ ତେ ହେ ଦେବ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଦିନ। ଧ୍ୟାନେ ନିରୋପି କପିଳଙ୍କୁ ସନ୍ତତି ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ। ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିଲା ଧନାଗାରେ ଚିତ୍ତ ରହିଲା ପୁତ୍ରଠାରେ। ମନକୁ କ୍ରମେ ସ୍ଥିର କଲେ ନିଶ୍ଚଳେ ସୁଦୃଢ଼େ ବସିଲେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ପୁତ୍ର କହିଥିଲେ ସେ ରୂପେ ନିତ୍ୟେ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ମନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ। ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ଆରାଧିଲେ। ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆତ୍ମାକୁ ମାନସେ ଦେଖିଲେ ତା ବିନୁ ଆନ ନ ଭାବିଲେ। ଯେ ଆତ୍ମା ହୋଏ ବିଶ୍ୱମୁଖ ବିନାଶୀ ମାୟା ଗୁଣ ଦୁଃଖ। ଏ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ବହୁ ତହିଁ ରଖିଲେ ମତି ଧ୍ୟାଉ। ଏ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତହିଁ ରଖିଲେ ମତି ଧ୍ୟାନ। ତାହାଙ୍କ ଗଲା ଜୀବ ଭାବ ହୋଇଲା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ। ସଂସାର କ୍ଲେଶ ନିବର୍ତ୍ତିଲା ତା ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦୂରେ ଗେଲା। ଆପଣା ଦେହ ପାଶୋରିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରହିଲେ। ଯେ ସନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଇ ନିଦ୍ରା ପ୍ରବୋଧେ ନ ଦିଶଇ। ସେ ରୂପେ ଦେହ ପାଶୋରିଲେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲଭିଲେ। ସେ ଦେବହୂତି ତପ କ୍ଳେଶେ ଶରୀର ମଳିନ ପ୍ରକାଶେ। ଅମର ଯୁବତୀ ସକଳେ ଯେ ଅଙ୍ଗ ସମାର୍ଜୁନ ଥିଲେ। ସେ ଦେହ ମଳିନ ଦିଶିଲା ତହିଁ ତା ଆଦର ନୋହିଲା। ଯେଣୁ ତା ମନୁତାପ ଗଲା ଏଣୁ ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଲା। ଯେଣୁ ତା ମନୁତାପ ଗଲା ଏଣୁ ସେ ଅକୃଶ ହୋଇଲା। ସଧୂମ ପାବକର ପ୍ରାୟେ ତେବେହିଁ ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା ପାଏ। ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ବସି ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଭେ। ଦେହ ହୋଇଲା ଯୋଗେ ଲୟ ଆବର କାହିଁ ଲଜ୍ଜା ଭୟ। ସୁକେଶ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଲା ଅଙ୍ଗେ ବସନ ନ ରହିଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ ଯାଏ ଏ ଦେହ ବନ୍ଧ ମାତ୍ର ଥାଏ। ଏଣୁ ସେ ଦେହ ମାତ୍ର ଅଛି ତା ପାଇଁ ନ ସ୍ମରଇ କିଛି। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ ସେ ଦେବୀ ଯୋଗରେ ରହନ୍ତେ।
ଲଭିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଯେ ସନେ ଜଳେ ଜଳମୀନ। ଲଭିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଯେ ସନେ ଜଳେ ଜଳଲୀନ। ଶୁଣ ବିଦୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥଳେ ସେ ଦେବୀ ସୁସିଦ୍ଧି ଲଭିଲେ। ସେ ସ୍ଥଳ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଭୁବନେ ବିଦିତ ହୋଇଲା। ତା ନାମ ସିଦ୍ଧ ପଦ କହି ସିଦ୍ଧେ ସୁସିଦ୍ଧ ଯହିଁ ହୋଇ। ସେ ଦେବହୂତି କଳେବର ଯୋଗେ ସୁସିଦ୍ଧ ପୁଣ୍ୟତର। କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଧ୍ୟାନ ନିତେ ଆନନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୁତେ। ସେ ଧ୍ୟାନେ ଶରୀର ମିଳାଇ ନଦୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗଲେ ବହି। ନଦୀଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହୋଇଲା ସୁପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲାଇଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବି ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସିଦ୍ଧି ଲଭନ୍ତି ସେହୁ ସ୍ଥାନେ। ନାମ ତା ସିଦ୍ଧିକା ହୋଇଲା ସ୍ମର ସେ ପାପ ବିନାଶିଲା। ସେ ଯେ କପିଳ ମହାଯୋଗୀ ବିଷଏ ହୋଇ ବୈରାଗୀ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତ୍ୟାଗୀ ଗଲେ ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ସମୁଦ୍ର ତୀରେ ଘୋର ବନେ ବସେ ନିର୍ମଳ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ସମୁଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ପୂଜା କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତହିଁ ରହିଲେ ଭଗବାନ। ଯହିଁ ସକଳ ସୁରଗଣ ସେବନ୍ତି ଯେଝା ନିଜ ଗଣ। ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ମୁନି ଜନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଗଣେ। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କପିଳଙ୍କୁ ସଭୟେ ନିତ୍ୟ ସେବିତାଙ୍କୁ। ଯୋଗେ ରହିଲେ ମହାମୁନି ସାଂଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନ ଘେନି। ତ୍ରିଲୋକ ଜନ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗେ ରହିଲେ ଯୋଗ ସାଇଁ। ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମକଳ୍ପ ଯାଏଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷାରେ ବେଦରାଏ। ବିଦୁର ପଚାରିଲୁ ଯାହା ସମ୍ପାଦି କହିଲି ମୁଁ ତାହା। କପିଳ ଦେବହୂତିଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଜ୍ଞାନ ବିଚାର। ଏହା ଯେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି କିଏ ବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି। ଆନନ୍ଦେ ସଭା ମଧ୍ୟେ କହେ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପ ଦହେ। ସେ ସର୍ବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ହରିସ୍ଥାନ କେ କରି ପାରେ ତାହା ଆନ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କପିଳ ଜ୍ଞାନ ଉପଗତ। 33 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପଦ ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁର ଚରିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖରୁ ସମ୍ଭୂତ ଭାବେ ହୋଇଲା ଭାଗବତ। ଏ ଭାବେ ରସ ସାଧୁ ଜନ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ମୋର ଧ୍ୟାନ। କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତ୍ରାହି କରିବେ ପୀତବାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ କପିଳୋପାଖ୍ୟାନେ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः।